नमस्कार जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठ अध्याय। षष्ठे वर्णित परीक्षित मुक्ति उत्तरु तार पुत्र जेमंते कले सर्प जाग आवर बेदर विभाग सुत पौराणिक कहन्ति सौनक आदि मुनि प्रति नैमिषारण्ये सर्वे मिली शुणन्ति वासुदेव केळि सुत उवाच सुकंक तहु तत्ववाणी परीक्ष विष्णुरात शुणि नमिला सुक मुनि पादे रोम पुलक गद गदे अंजलि करी तत्क्षण एमंत कहि वचन राजा परीक्षित उवाच हे व्यास सुत ज्ञानी धीर जगत आत्मा रूप तोर तुम्भर कृपा हेला जेणु नाही मो जन्म मृत्यु तेणु पुराण भागवत गीता उत्तम श्लोक जेउ कथा सेही कृतार्थ मोते कल विष्णु मायारु उद्धरिल तुम्भे जे अच्युत भकत संसारे प्राणी मोहग्रस्त तुम्भंकु नोहे अद्भुत निस्तार त्रितापतापित एही पुराण भागवत उत्तम श्लोक रचरित साक्षात श्रीमधुसूदन तांकु कराइल दर्शन विशुद्ध एणु मोहइली भगवान गुण शुणिली हे सुखदेव भगवान तक्षक आदि मृत्युमान तहि मोहर भय नाही ब्रह्म निर्वाण जानिलई अव्यय अविनाशी ब्रह्म दर्शने छड़ाइल भ्रम एबे जे मोते आज्ञा दियो ब्रह्मरे लागिब मोलय बसु अछई जोगासने मौन व्रत आत्मज्ञाने अधोक्ष विष्णुर लये कामना छाड़िली विषये अष्टांग जोग धारणारे षड़ चक्र भेदी आत्मारे परम आत्मारे मिसाई सहस्र दल मध्ये नेई प्राणକୁ तहि निवेशिबी माया ब्रह्मांड जिणी जीवी तक्षक ब्राह्मण शापरे भस्म करिब मो शरीरे ज्ञान विज्ञान देई मोर हेले अज्ञान कल दूर परम वासुदेव पद लभि जा होइबि आनंद से मार्ग मोते देखाइल विष्णु शरीरे निज जिल मु एबे से मार्गे पशिबि ध्यान रे मुक्ति लभिबि ए भावे अनेक प्रकारे विनयी सुखंक पୟରେ सुत उवाच सुत कहन्ति मुनि शुण परीक्षे कहे बादराण विष्णु भक्ति रे निमजी मुकत हुओ पाप तेजी आम्भर आशीर्वाद करी अन्ते तुलभ विष्णुपुरी एमंते कही सुक मुनि हर से कले हरिध्वनि राजार पूजा विधि पाई सुक हरस मन होई सकल महाऋषि संगे बद्रिकाश्रमे गले बेगे परीक्ष राजा जोग ध्याने बसिले निश्चल आसने आत्मारे आत्मा निज जीर्ण अष्टांग जोग रे धारण परम ब्रह्म स्वरूपरे पवन संयम ध्यान रे वृक्षर प्राय अचेष्टित
নিশ্চল ভাবে রহে চিত। হস্তিনা নগর বাহারে গঙ্গা পূর্ব দিগ ভাগরে। বালুকা বেদীর উপরে কুশ আসন করি ধীরে। উত্তর অভিমুখে বসি ব্রহ্মরে লয় কুনিবেশি। আত্মাকু ব্রহ্ম রন্ধ্রে নেই সুষুম্না রন্ধ্রে রুন্দাই। ষটচক্র ভেদী ভুরু মধ্যে পরম আত্মা ভাব ভেদে। বিষয় সঙ্গ করি দূর বিচার নাহি গাহন্তর। একাক্ষর ব্রহ্মে প্রবেশী জাত না শরীর বিনাশী। পরম পদ কুল ভিলে বিষ্ণু অঙ্গরে লীন হেলে। সমীক ଋଷିଙ୍କ ନନ୍ଦନ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି ନାମ। ପୂର୍ବେ ସପ୍ତ ଦିନ ଆଗରେ ସାପ ଦେଲା କୋପେ ରାଜାରେ। ଅନୀତି ରାଜା ହୋଇ କଲା ଦ୍ୱିଜ ଗଳାରେ ସର୍ପ ଦେଲା। ଆଜୁ ଶପଥ ଦିନ ଅନ୍ତେ ତକ୍ଷକ ଭକ୍ଷୁ ଭସ୍ମୀଭୂତେ। ହେମନ୍ତ ସେ ତକ୍ଷକ ଜାଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଦଂଶିବ ସେ ପୁଣି। ମାୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ଛନ୍ନ ପଥରେ କରଇ ଗମନ। ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ପୁଣ କାଶ୍ୟପ ନାମେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆସନ୍ତେ ବାଟେ ଭେଟ ହୋଇ ତକ୍ଷକ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ। ତକ୍ଷକ ପଚାରିଲା ପୁଣ କି ଅର୍ଥେ କରୁଛ ଗମନ। କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ବିଷହାରି ଯାଉଛୁ ପରୀକ୍ଷେ ନିସ୍ତାରି। ତକ୍ଷକ ବ୍ରହ୍ମ శాపେ ଦଂଶି ରାଜା ହୋଇବ ଭସ୍ମ ରାଶି। ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଜିଆଇବୁ ଯଶ ଧନ ଧର୍ମ ପାଇବୁ। ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବାଣୀ ତକ୍ଷକ ବୋଲେ ତତକ୍ଷଣି। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମହତ ପୁରୁଷ ଯଶ ମୋନ କର ବିନାଶ। ମହତ ଲୋକଙ୍କର ଭାବ ପର ଯଶରେ ନିତ୍ୟ ଥିବ। ରାଜା ଠାରୁ ପ୍ରାପତ ଧନ ମୋ ଠାରୁ ନିୟ ତା ଦ୍ୱିଗୁଣ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚାର କରଇ ସେ ମନ। ରାଜାର ଆୟୁଷ ତ ନାହିଁ ଜାଣ ଇ ଯୋଗ ବଳେ ମୁହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଯେ ଏହା ଠାରୁ ପୁଣ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବା କିମ୍ପା ଧନ। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଭିକ୍ଷୁକ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ତକ୍ଷକ। ତୋ ଯଶ କିମ୍ପା ନାସିବୁ ପାଇଲେ ଧନ ବାହୁଡ଼ିବୁ। ତକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଧନ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତହୁଁ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ତକ୍ଷକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେଣ ଗଲେ ସେ ରାଜା ସନ୍ନିଧାନ। ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଘେନି ଭେଟିଲେ ଫଳେ ତକ୍ଷକ କୃମି ହେଲେ। ଏମନ୍ତେ କୃମି ରୂପେ ପୁଣ ଦଂଶିଲେ ରାଜାର ଚରଣ। ସେ କାମ ରୂପୀ ନାଗ ବିଷ ରାଜା ଶରୀର କଲା ନାଶ। ତକ୍ଷଣେ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ତା ଦେଖିଲେ। ହାହାକାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଶବଦେ ପୃଥିବୀ ପୂରିଲା। ଆକାଶେ ଦେବତା ଅସୁର ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ନିଶାଚର। ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ ତକ୍ଷକେ କେହି ନ ଦେଖିଲେ। ରାଜାର ମୁକ୍ତି ଦେଖି ଦେବେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବଜାଇଲେ ସର୍ବେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପସରା ନୃତ୍ୟ ସାଧୁ ଶବଦେ କଲେ ଗୀତ। ଦେବେ ସେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଆନନ୍ଦେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ଗଲେ। ପରୀକ୍ଷ ସୁତ ଜନ୍ମେ ଜଏ ସେ ପୁଣି ରାଜେ ରାଜା ହୋଏ। ପିତୃକ୍ରିୟା କର୍ମ ସାରିଲେ ଆନନ୍ଦେ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଳିଲେ। ଏମନ୍ତେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ରାଜନ ଆସ୍ଥାନେ ବସିଲା। ସମସ୍ତ ଋଷି ଗଣ ଚାହିଁ
ତକ୍ଷକ କଥା ପଚାରଇ ସେ ମୋର ପିତାର ବୈରୀ ତାକୁ କେମନ୍ତେ ସାଧ୍ୟ କରି ସର୍ପଯଜ୍ଞଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ବୈରୀ ନାଶ ହେବ ଆମ୍ଭ ଯେମନ୍ତେ ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ ରୀତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଏମନ୍ତେ ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଅନେକ ସର୍ପ ଦଗଧିଲେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ନାଶ ତକ୍ଷକର ହେ ଅବଶେଷ ସର୍ପକୂଳ ଦଗଧ ଦେଖି ନାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଉପେକ୍ଷି ଦେବଲୋକେ ଇନ୍ଦ୍ରେ ଶରଣ ପଶିଲା ମହାଭୟେ ପୁଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ତକ୍ଷକ ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ନଇଲେ ତା ଶୁଣି ରାଜନକ ହୋଇ ସର୍ପ ଅଧମନ ଆସଇ ଏ କୁଣ୍ଡେ ଭସ୍ମ ତନୋହିଲା କିମର୍ଥେ ଏମନ୍ତ ହୋଇଲା ତା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣେ କହନ୍ତି ନାଗ ଲୋକରେ ସେ ନାହାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲେ ଯୋଗ ବଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ରଖିଲେ ତେଣୁ ଅଗ୍ନିରେ ନ ପଡ଼ଇ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ରାଜା କହି ଶୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ମନ ଦେଇ ଯେ ଅର୍ଥେ ଯଜ୍ଞ ମୁଁ କରଇ ତକ୍ଷକ ମୋ ପିତା ବୈରୀ ତାହାର ଅର୍ଥେ ଯଜ୍ଞ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ଯେବେ ତାକୁ ରଖିଲା ମୋ ପିତା ଶତ୍ରୁ ସେ ହୋଇଲା ଇନ୍ଦ୍ର ତକ୍ଷକ ଏହି ଦ୍ୱୟ ଅଗ୍ନିରେ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଦିଅ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ବିପ୍ରଜନେ ମନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ କରି ବିଧାନେ ଘୃତ ସୁବମାନ ଘେନିଲେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁତି ତୋଳିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତକ୍ଷକ ଦୁହେଁ ଆସି କୁଣ୍ଡରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବିନାଶୀ ଇନ୍ଦ୍ର ସମେତ ମରୁଦ୍ଗଣ ସତ୍ୱରେ ଟଳିଲା ଆସନ ବିମାନ ସହିତେ ଖସିଲେ ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ଯେବେ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିବେ ତା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ସଭୟରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ସୁମରିଲେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷିଙ୍କର ସୁତ ଯେ ବୃହସ୍ପତି ନାମେ ଖ୍ୟାତ ତକ୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପକାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବଚନ କହିଲେ ତକ୍ଷକ ଏଥେ ନ ମରିବ ଅମୃତ ଭକ୍ଷିଛି ଜୀବ ତେଣୁ ଅଜରା ମୋର କାୟ କୋପ ସଂହର ନର ରାୟ ତୁ ବୋଲୁ ପିତାକୁ ମାଇଲା ଏହାକୁ ମୁଁ ମାଇଲେ ଭଲା କେହି କାହାକୁ ନ ମାରଇ କାହାରେ କେହି ନ ଜିଆଇ ଶୁଣ ରାଜନ ମନ ଦେଇ ଜନ୍ମ ମରଣ କର୍ମେ ହୋଇ ଯେ ଯାହା ଅର୍ଜଇ ଭୁଞ୍ଜଇ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଆନ ନୋହି କେକାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା ଯେମନ୍ତେ ଲେଖିଛି ବିଧାତା ସର୍ବାଗ୍ନି ଚୌର ଜଳ କ୍ଷୁଧା ବ୍ୟାଧି ତୃଷ୍ଣାଦି ଯେତେ ବାଧା ପ୍ରାଣୀ ଏମାନ ଭୋଗ କରେ ଆପଣା ଅର୍ଜିତ କର୍ମରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଏହି ଭାବେ ଈଶ୍ୱର ସଂଯୋଗେ ବିୟୋଗେ ତା ପିତା ପରୀକ୍ଷିତ ବୀର ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିର କିଙ୍କର ଅଦୋଷେ ଋଷି ଗଳେ ନେଇ ମୃତ ସପକୁ ଗୁଡ଼ି ଆଇ ସେ ଦୋଷେ ଋଷି శాପ ଦେଲା ତକ୍ଷକ ବି ସେ ଭସ୍ମ ହେଲା ତକ୍ଷକ ଭୟ ଯେତେବେଳେ ଦେହେ ଜୀବ ନାହିଁ ସେ କାଳେ ତକ୍ଷକର ହିଁ ଦୋଷ ନାହିଁ ସର୍ପ ହତ୍ୟା କରୁ କିମ୍ପାଇଁ ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ ନିର୍ବର୍ତ୍ତ କର ନିର୍ଦୋଷୀ ସର୍ପେ କିମ୍ପା ମାର ଏମନ୍ତେ ବୃହସ୍ପତି ବାଣୀ ସନ୍ତୋଷ ନର ନାଥ ଶୁଣି ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ ନିର୍ବର୍ତ୍ତ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ତୋଷିଲେ ଏ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଜଗତ ତମ ମାୟାରେ ବିମୋହିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ଏ ମାୟା ଭିଆଣ ଆଶ୍ରୟ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଆତ୍ମା ସର୍ବମୟୀ କପଟ ଦମ୍ଭ ମାୟା ବହି ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରେ
জানা মনুহ ই গোচরে ত্রিগুণ বাস নাহি নাহি মন বচনে ভেদ নহি শব্দ স্পরশ রস গন্ধ রূপ এ পঞ্চ নোহে ভেদ সে বিষ্ণু নির্মলে সে বিলে প্রাণী নির্মল হয়ে ভলে এ মায়া বন্ধ নূতরই পরম পদ কুল ভই বৈকুণ্ঠ সে পরম ধাম তাহার পরে নাহি স্থান সে জন্ম সংসার তরিবে জন্ম মৃত্যুরু নিস্তারিবে ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନିରତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଦୁରାତ୍ମା ପଣ ଦୂର କରି ଜଗତ ମଣେ ନର ହରି ଆତ୍ମା ସମ ବୁଦ୍ଧି ଭାବରେ ଏକ ଭାବରେ ନାମ ସ୍ମରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦେ ଲୀନ ହନ୍ତି ପରମ ପଦ କୁଲଭନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ବିଚାରନ୍ତି ଚିତ ଏ ସର୍ବ ମୋହର ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଜିଲି ନାନା କଷ୍ଟ ପାଇ ସୁସ୍ଥିରେ ବିଳସୀ ବିମୁହିଁ ସେମାନେ ଦୁର୍ଜନ ବୋଲାନ୍ତି ଆପଣା ଆତ୍ମା ନ ଚିହ୍ନନ୍ତି ମାୟା ଜାଲରେ ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଭାବ ନ ଜାଣନ୍ତି ଏଥିରୁ ବିରତ ହୋଇବ ଅପବାଦକୁ ସହିଥିବ ଅମାନ୍ୟ କାହିଁ ନ କରିବ ଦେହକୁ ମିଥ୍ୟା ଯେ ମଣିବ କାହାରି ସଙ୍ଗତେ ବଇର ନକରି ସାଧୁ ପଣେ ଧୀର ଯେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ତେବେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇବ ଅପାର ଜ୍ଞାନ ଯାହାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପୀ ନିର୍ବିକାର ତାହାଙ୍କୁ କରେ ନମସ୍କାର ନିରତେ ଥାଉ ସେ ମନର ତାର ପଦ୍ୱାଜ କରି ଧ୍ୟାନ ସଂହିତା କଲି ଅଧ୍ୟୟନ ପଢ଼ି ଶୁଣିଲେ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନଥାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ବେଦ ବ୍ୟାସ ଯେ ସୁକ ଦେବ ତାଙ୍କ ଶିଷ ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ମହିମା ନ ଯାଇ ଗୋଚର ସନକ ପଚାରେ ହରସେ ସୁତ ପୌରାଣିକର ପାଶେ ସନକ ଉବାଚ ଭମୁନି ହୋଇବା ପ୍ରସନ୍ନ କହିବା ବେଦର ଉତ୍ପନ୍ନ ଏ ବେଦ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉତୁପତି କେମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ଉପଦେଶ କହତା ବିସ୍ତାରି ବିଶେଷ ଶୁଣି ସୌନକ ମୁନି ବାଣୀ ସୁତ କହନ୍ତି ତୋଷ ଘେନି ସୁତ ଉବାଚ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଲୟ ଲଗାଇ ନିରାକାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଲେ ସମାଧିରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ନାଦ ଜନ୍ମ ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟ ଯାର ଧାମ ଯେ ନାଦ କର୍ଣ୍ଣ ଆବରିଲେ ଶୁଭ ଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲେ ଯାହାକୁ କଲେ ଉପାସନା ଆତ୍ମା ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ମନା ସଂସାର ଜନ୍ମ ମାରଣାଦି ତରେ ତ୍ରିତାପ କର୍ମ ଛେଦି ସେନାଦୁ ପ୍ରଭା ବିନ୍ଦୁ ଜନ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରଧାମ ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ର ବୋଲାଇ ଏ ରୂପେ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପୀ ତ୍ରୟ ଧାମ ସେ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ପର ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରା ବିନ୍ଦୁ ଆଧାର ଯୋଗ ମାୟା ସ୍ୱରୂପ ସେହି ସେ ମାୟା ତ୍ରିଗୁଣ ସର୍ଜଇ ତିନି ମାତ୍ରା ଯେ ଏକାକ୍ଷର ଆକାର ଉକାର ମକାର ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଏ ବାସୁଦେବ ରସକୂପ ଯେ ଜାଣି ନିମଗ୍ନେ ଭଜନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ସେ ହୁଅନ୍ତି ଶବଦ ବ୍ରହ୍ମ ଏହି ନାଦ ଯେ ଜନ କରେ ଆତ୍ମା ଭେଦ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ଏକାନ୍ତେ ବସି ଯୋଗ ଧାରଣା ଭାବେ ରସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଢାଙ୍କିଣ ହସ୍ତରେ ଶୂନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ ଦେଇ ଶରୀର ଚେଷ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଶବଦ ଶୁଣଇ ତାହାକୁ ପରମାତ୍ମା କହି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଣବ ଶବଦ ରୂପୀ ବୀଜ ସର୍ବ ତାହାଙ୍କ ତହୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ 14 ଅକାରାଦି ବର୍ଣ୍ଣ 14 ସ୍ୱର ଏ ବୋଲାନ୍ତି ଏ ଭାବେ ଅକ୍ଷରର ଗତି।